ملاقات پروگرام کے لیے آپ نے کیا کیا باتیں پیش نظر رکھی؟ عمومی سوالات ہیں جو دوستوں نے اپنے خطوں میں حضور سے پوچھے ہیں، لیکن سوالات شروع کرنے سے پہلے حضور نے حاجی عبدالرحمن صاحب آف باندی خدمت میں ہاں میں بات کرتا ہوں. ہمارے رحمان آباد باندھی یہ ایک جماعت ہے جس میں حاجی عبدالرحمن صاحب نے اپنی بہت بڑی ایک گوٹھ بنائی ہوئی ہے اور بہت بڑے لیکھے کیے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں حاجی صاحب خدا کرے وہ اس وقت سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں، وہ امیر ضلع ہوتے تھے اور اس زمانے میں نواب شاہ کی حالت بہت اچھی تھی. بہت زور کے ساتھ ہر طرف جماعت کا پیغام بھی پھیل رہا تھا. اپنے بڑے احاطے میں بڑی بڑی مجالس منعقد کیا کرتے تھے، مجلسوں میں جایا کرتا تھا. وہ موجودین جو حاجی صاحب کے زیر اثر تھے اور ان پروگراموں میں آتے تھے، ان میں ایسے ہیں جو بعد میں بڑے بڑے مرکزی عہدوں پہ پہنچے. وہ دن بہت ہی خاص دن تھے، جماعتوں میں بڑی رونق تھی، ارد گرد سے اور دور دور سے بھی لوگ ملنے آیا کرتے تھے. حاجی صاحب کا میں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ حاجی صاحب بیمار ہو گئے ہیں، کچھ ان کو صدمہ پہنچا ہے. اپنی بعض عزیزوں کی طرف سے جن کو سے توقع تھی اس توقع پر پوری نہیں اترے. تو اس خیال سے میں یہ بات حاجی صاحب کی کر رہا ہوں کہ ان کو لوگ دعا میں یاد رکھیں. بہت مخلص، بہت ہی مہمان نواز، ساری دہری قوم پر بہت ہی نیک اثر، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ احمدیت کو وہاں بلند کرنے اور بلند رکھنے میں بہت عظیم کردار ادا کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ کوئی بھی رونقیں بحال فرمائے اور ان کے عزیزوں کو بھی نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے. حاجی صاحب پوچھتے رہتے ہیں میرے متعلق کہ میں یاد رکھتا ہوں کہ نہیں. ان کو تو کوئی بلایا ہی نہیں، ہمیشہ ہی حاجی صاحب بڑی محبت سے یاد رہتے ہیں. ان کی بیگمات اور بچے وغیرہ سن رہے ہوں گے، اور اگر وہ حاجی صاحب اس وقت نہ بھی سن رہے ہیں تو میری طرف سے بہت بہت محبت و احترام ان کو کر رہے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوسری باتیں کرنے سے پہلے میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ بعض دفعہ بعض بچوں کی طرف سے بھی اور بڑوں کی طرف سے بھی یہ پیغام ملتے ہیں. کل ایک فون بھی ملا تھا پاکستان سے، فون نہیں، کل پیغام خط کے ذریعے کراچی سے کوئی دوست لے کے آئے تھے. اس میں جو روزمرہ کی بات چیت کے نتیجے میں بہت دلچسپ ہوتا تھا. آپ سے باتیں کرتے تھے، آپ نے اپنا مزاج ہی بدل دیا ہے اور مسلسل یا کبھی ہومیوپیتھی یا کبھی مولویوں کے متعلق اس سے اور بہت ہی سنجیدہ مضمون شروع ہو گئے ہیں. تو ہم لوگ کیا کریں جن کو ملاقات کا انتظار رہتا تھا؟ ان کو میرا جواب یہ ہے کہ میں جو ملاقات کے لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہوں بے تکلفی سے، اب بھی مثلاً کر رہا ہوں، وہ تو صرف آپ کو تھوڑا سا دلاسا دے کر پیار کے ساتھ اپنے ساتھ چلانے کا ایک طریقہ ہے. اور اپنی ذات میں وہ مقصد نہیں تھا. ہمارے مقصد بہت اوپر، بہت بلند اور بہت دور کے سفر طے کرنے والے ہیں. اس لیے اس قسم کی ہلکی پھلکی باتیں زندگی کا مستقل ساتھ نہیں دے سکتی. جو ہمارے فرائض ہیں ان فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا پوری بھرپور طاقت کے ساتھ دفاع کریں. اور آپ ہی کی صداقت اسلام کی صداقت ہے. یہ مضمون بار بار بچوں، بڑوں، عورتوں، مردوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. علماء نے اتنا ظالمانہ پروپیگنڈا جماعت احمدیہ کے خلاف کر رکھا ہے، اور مسلسل کئی سال، 10 سال تو کم سے کم ہوئے، اس کے علاوہ 74 سے اور اس سے کچھ پہلے سے بھی
जिस ज़ोर और शिद्दत के साथ सारी दुनिया में, सारे मुल्क में भी और बाद में सारी दुनिया में अहमदियत की मुखालफत की हवा चलाई गई है, उससे हमारी नई नस्लें खुसूसियत के साथ इस बात की मोहताज हैं कि उनको तफसील से वो तमाम एतराज़ात समझाए जाएं, उनके जवाबात समझाए जाएं, इस कदर तफसील से कि जिनको ज़्यादा मसाइल से वाक़फियत ना भी हो, उनके जहन पे भी रफ्ता रफ्ता वो जवाबात नक्श होते चले जाएं। ये वजह है कि मेरी मजबूरी है, मुझे बहरहाल अहमदियत का दिफा करना, ये मेरे अवलीन फ़राइज़ में से है। हल्की फुल्की बातचीत से आपको साथ लेकर चलने के बहाने बनाए हुए हैं, ताकि आप में से कुछ लोग जो ज़्यादा इन बातों की दिलचस्पी नहीं रखते, वो कुछ मेरे साथ दिलचस्पी रखने की वजह से साथ चल पड़ें। रास्ते में ये बातें भी होंगी, दूसरी बातें भी होंगी, इसलिए वो हौसला करें और इन बातों को गौर से सुना करें। इनके जो फ़वाइद पहुँच रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। तमाम दुनिया में जब इन मजालिस के तर्जमे होते हैं और यूरोप में मुख्तलिफ ज़ुबानों में ये बातें लोगों तक पहुँचती हैं, तो उनके बहुत ही नेक असरात मुतरतब होते हैं। इस वक्त यहाँ तबलीग अहमदियत में ये प्रोग्राम अल्लाह के फजल से बहुत ही मौसर किरदार अदा कर रहा है। मैं जब ये बात कर रहा था पीछे इसी मजमून पर, यानी उलमा के मजमून पर, तो उसी वक्त फ़ोन आया मुझे, जैसे सईद जसवाल साहब ने बताया कि फ़ोन पर एक गैर अहमदी दोस्त जो ये प्रोग्राम सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, मैं तो यकतरफा बातें सुन कर क्या से क्या समझता था, कुछ का कुछ समझता था। और वो कहते हैं वो बातें करते करते रो पड़े, यानी फ़ोन पर ही बर्दाश्त नहीं कर सके, रो पड़े कि मैं कहाँ भटका रहा हूँ। अब मैंने ये बातें सुनी हैं तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने बीवी बच्चों को, सब अजीज़ों को साथ लेकर मस्जिद में आऊँगा और वहीं उनका बैत का इरादा है। या अगर बैत के लफ्ज़ उन्होंने नहीं भी कहे तो ज़ाहिर यही था। अब आगे अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी, उनको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। तो ये तो एक सिर्फ नमूना मैं बता रहा हूँ। बहुत दूर दूर से, यहाँ तक कि हिंदुस्तान से भी वो लोग जो मुसलमान भी नहीं हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, दूसरे सिख भी हैं, वो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। और बांग्लादेश में भी अभी ज़्यादा एंटेना तो वहाँ दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जमात में एंटेना लगने की वजह से गैर अहमदी वहाँ भी आते हैं। और सुंदरबन में भी ये मजलिसें लग रही हैं, जो बहुत ही खूबसूरत एक जगह है। सुंदरबन वालों ने मुझे कहा था कि हमें भी कोई पैगाम दें और हमारी ज़ुबान में, क्योंकि आप उर्दू तो बोलते हैं ना, आप वो ज़ुबान यानी उर्दू बोलते हैं या अंग्रेज़ी, यहाँ ऐसे लोग हैं और अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिनको ना उर्दू आती है ना अंग्रेज़ी आती है, और आपका तर्जमा हम सुनते हैं, मगर दिल चाहता है कि हमसे हमारी ज़ुबान में भी कुछ बात करें। वो चंद फ़िक्रे मैंने वो लिखे हैं, मगर उसका तलफ़ुज़ अभी मुझे पूरी तरह अज़बर नहीं हुआ, वो मैं याद कर लूँगा, फिर मैं एकदम किसी दिन आपको ये प्लेजेंट सरप्राइज़ दूँगा। इस पर तो मैं इतना कह सकता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, आपने केमन आछें, भलो आछें, अपनोर बाड़ी को थाए, अपनोर बाड़ी सुंदरबन आसे, बस इतना, इस सरे दस इतना ही काफ़ी है? और अपना जो आपके अकेले अकेले मिलते तो मैं कहता अपना नाम की है भुशेन। तो ये बातें तो मैं बंगला में कह देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह मज़ीद याद करेंगे तो फिर बताएंगे। इस ज़मन में एक और बात बड़ी ज़रूरी बताने वाली, मैंने जमात से बार बार वादे किए कि हम आपको ज़ुबानें सीखने का प्रोग्राम तैयार करके देंगे। जिनके सपूत किया था बड़े ज़िम्मेदार हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने अल्लाह के फजल से ज़िम्मेदारी से किए, लेकिन इस काम के लिए कुछ ज़्यादा ही ज़िम्मेदार निकले, क्योंकि वो इतने परफेक्शनिस्ट हैं। परफेक्शनिस्ट उसको कहते हैं जो जो भी काम करे जब तक 100% मुकम्मल आला हालत में ना पहुंच जाए उसकी तसल्ली नहीं होती और वो वक्त लेते चला जाता है। कि मैं इंतज़ार में रहा कि अब प्रोग्राम आया, कि अब प्रोग्राम आया, और उनसे जब पूछता था तो वो कहते थे कि बस अब उम्मीद है कि अगले हफ्ते इसके मुताबिक मैं जमात से वादे करता रहा, लेकिन अफसोस है कि जब